جی جناب سلمان راجہ صاحب بتائیے گا آج مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے اور آج آپ کے جو دلائل تھے اور ججز کی طرف سے جو ریمارکس ہے اس پہ سب کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دلائل تو آئین اور قانون کے مطابق تھے، ہم نے یہی گزارش کی، اور بات میری نظر میں تو بالکل واضح ہے کہ الیکشن 2024 پہ ایک حملہ ہوا۔ یہ حملہ اسی نوعیت کا حملہ تھا جیسے پہلے پاکستان کی افسوسناک تاریخ میں حملے ہوتے رہے ہیں، ہمارے الیکشنوں پہ ہوتے رہے ہیں، ہماری اسمبلیوں پہ ہوتے رہے ہیں، تو مارشل لاء کی شکل میں وہ ایک غیر آئینی ریزولوشن ہوا کرتی تھی، تحلیل کر دیا جاتا تھا اسمبلیوں کو، یا جس طرح اصغر خان کیس کا میں نے ذکر کیا، الیکشن کے پروسیس میں مداخلت کی جاتی تھی، ان اداروں کی طرف سے مداخلت ہوتی تھی جن کا کوئی کام نہیں ہے الیکشن کے پروسیس میں مداخلت، جو حلف لیتے ہیں کہ وہ سیاسی عمل سے باہر رہیں گے، تو یہ ہوتا رہا۔ تو میں نے یہ گزارش کی کہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو یہ کہہ دینا کہ وہ ایک پارٹی ہی نہیں ہے جو الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے، پاکستان کے جمہوری نظام پر ایک حملہ تھا۔ اور جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں میں مندوخیل صاحب اور فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو بھی شامل کرتا ہوں، اور بڑی حد تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے فیصلے، ان سب نے یہ تسلیم کیا کہ فروری 2024 کا جو الیکشن تھا وہ ایک جبر کے ماحول میں ہوا، ایک ایسے ماحول میں ہوا جب آئین اور قانون کے مطابق جو حقوق دیے گئے ہیں پاکستان کے شہریوں کو ووٹ ڈالنے کے، جو حقوق حاصل ہیں تمام پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی کو حقوق سلب کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے غلط حدود اور فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک پارٹی ماننے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے 80 لوگ جو تھے جن کو آزاد قرار دیا گیا تھا، ان کو 3 دن کا جو وقت دیا گیا ہے آئین میں، اس 3 دن کے عرصے میں سنی اتحاد کونسل جوائن کرنا پڑا۔ اگر یہ غیر آئینی قدم نہ اٹھایا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے، جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا، ایک رول بنایا کہ اگر سمبل آپ سے ہم چھین لیں تو آپ کو بطور پارٹی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیا جائے گا، اس غیر آئینی رول کی وجہ سے یہ تمام افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی۔ تو میجورٹی نے 8 جج صاحبان نے اور دیگر 2 اور یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کو مانا کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں تھی، اور مندوخیل صاحب اور یحییٰ آفریدی نے ہمیں 39 سیٹیں دیں، باقی 8 جج صاحبان نے 80 سیٹیں دی، اور کہا تصور کیا جائے گا کہ یہ 80 لوگ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، ادھر حقیقت پی ٹی آئی ہی کے ایم این اے تھے، اور یہ شمولیت جو تھی ایک جبر کے تحت ہوئی، اس لیے اس شمولیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے طور پہ پارلیمان میں موجودگی پر۔ تو پی ٹی آئی کو پارلیمان میں موجود پارلیمانی پارٹی مانا گیا، اور 80 کے تناسب سے حکم دیا گیا کہ خواتین کی نشستیں اور غیر مسلم ہمارے بہنوں بھائیوں کے لیے جو مختص نشستیں ہیں وہ دی جائیں۔ تو آج یہ بات ہم نے آگے بڑھائی، جو تکنیکی نوعیت کے اعتراضات تھے کہ پی ٹی آئی عدالت کے سامنے باضابطہ طور پہ موجود نہیں تھی، اپیل یا پٹیشن تو سنی اتحاد کونسل نے فائل کی تھی، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا جواب اس طرح دیا گیا کہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کا معاملہ تھا۔ الیکشن کا عمل، اس میں ووٹ ڈالنے کا عمل، اس میں ایک سیاسی پارٹی کی شمولیت کے تمام بنیادی حقوق کے معاملات ہیں، اور جب بنیادی حقوق کو تلف کیا جاتا ہے تو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کورٹ کا یہ فرض بن جاتا ہے، اس کے سامنے خواہ اپیل ہو یا کوئی اور پٹیشن ہو، کسی بھی معاملے میں آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سربلند کرنا، ان کا اطلاق کرنا ضروری ہے، اور ایسے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون عدالت کے سامنے موجود ہے، کون موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق ہیں۔ عدالت نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، کہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے اپنی پٹیشن میں یہ جملہ نہیں لکھا، آپ نے یہ استدعا نہیں کی، اس لیے ہم آپ کو ریلیف نہیں دیں گے۔ ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی، جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے حق میں دیا گیا ہے، جمہوریت کے حق میں دیا گیا ہے۔ یہ آج ہماری گزارشات تھی، اور عدالت نے توجہ سے آج سنی ہے۔ ظاہر ہے عدالت کی جانب سے سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے جواب دیے، اور پیر والے دن انشاءاللہ یہ گزارشات جاری ہیں۔ سر، کل فضل جج نے کہا تھا کہ آپ ان سیٹوں کے حوالے سے اگلے الیکشن کی تیاری کریں، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ سیٹیں ملیں گی؟ دیکھیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، وہ تو جج صاحب جو ہیں ان کا تو پہلے جو فیصلہ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ 2 جج صاحبان نے، جسٹس عبید الدین صاحب نے اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے تو یہ فیصلہ دیا ہوا ہے نا کہ کوئی سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے۔ یہ وہ 2 اقلیتی جج ہیں، باقی 11 نے تو یہ مانا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹ ملنی چاہیے، تو انہوں نے اپنے اسی
जो उनका एक नुक्ता नज़र है उसको दोहराया कल, तो वो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन बाकी जज साहिबान का अपना नुक्ता नज़र है। सर आज आपने अदालत में ये भी कहा है कि कुछ बातें मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं बाहर जाकर करूँगा। आज आप वो कौन सी सर ऐसी बातें हैं जो आप अदालत में नहीं करना चाह रहे थे, क्या वो बातें? देखिए, बार बार ये कहा गया कि ये सियासी जमातें जो हैं हर इलेक्शन में कोई ना कोई मंजूर नज़र जमात होती है, आप लोग क्यों मंजूर नज़र बन जाते हैं। ये दरहकीकत सवाल था कि पिछले इलेक्शन में या उससे पिछले इलेक्शन में जब भी इलेक्शन पाकिस्तान में होती हैं तो कोई जमात मातूब होती है। 1980 में 1990 में पीपल्स पार्टी मातूब थी, जिससे असगर खान केस ने जन्म लिया। उसके बाद कभी एक मातूब, कभी दूसरी मातूब। तो जज साहब ने कहा कि आप सब सियासी जमातों को ये फैसला करना है कि आपने किसी दूसरी जमात को नुकसान पहुँचाने के लिए इंतज़ामिया का, इस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र नहीं बनना। जब इस मुल्क में इस पर इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा तो मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो इस हद तक तो मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इस मुल्क में बिल्कुल एक कंसेंसस होना चाहिए, हम सब का यकीन होना चाहिए जमहूरियत पर, हम सब का ये एक मुश्तरका फ़ैसला होना चाहिए कि हम कभी किसी की उंगली नहीं पकड़ेंगे, किसी की गोद में नहीं बैठेंगे, किसी बैसाखी का सहारा नहीं देंगे। और मैं इसीलिए आपके सामने खड़ा हूँ, इसी उसूल को सरबुलंद करने के लिए खड़ा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का हक़ है कि उनको जमहूरियत मिले, और उनकी जो जमहूरी ख्वाहिश है वो किसी की मंजूरी के ताबे ना हो। ये कहना कि फ़लाँ जमात मकबूल तो है लेकिन उसको कबूलियत हासिल नहीं है, ये जमहूरियत की नफ़ी है। तो ये बात की उन्होंने कहा कि आप सबको ये अज़्म करना चाहिए। लेकिन देखिए, इसका एक दूसरा पहलू, एक दूसरा रुख इस मुल्क में शुरू से सन 48 में कहूँगा से ये हो रहा है कि जो जमहूरी मिजाज वाली जमातें हैं, जब कोई जमात जमहूरियत का जिक्र करती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और रहने ही उन जमातों को दिया जाता है बिलाखिर जो बैसाखी लेकर चलती हैं, जो गोद की मुंतज़र रहती है, जो उंगली पर पकड़ने के लिए तैयार रहती है। तो इस मुल्क में शुरू दिन से एक फ़ैसला कर लिया गया कि हमने जमहूरियत को इस मुल्क में जड़ नहीं पकड़ने देना। जितने जमहूरी लोग हैं उनको जेलों में डाला गया, उनको मारा पीटा गया। बहुत से लोग, सैकड़ों आप देखिएगा कि जेलों में मर गए, बहुत से हैं जो गुम हो गए, गुमशुदा हैं, आज तक उनके प्यारे उनकी लाश ढूंढते फिरते। इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियासी जमातें मुंतज़र हैं कि हमारी तरफ जो है वो नज़र करम उठे और हम आगे जाकर झुक जाएं। यहाँ पे बिल्कुल एक सोचा समझा मंसूबा है इस मुल्क में कि सिर्फ उन्हीं जमातों को ज़िंदा रहने देना है जो बैसाखी के बग़ैर आगे नहीं बढ़ सकती। जब कोई जमात बैसाखी के बग़ैर आगे बढ़ना चाहती है तो मातूब हो जाती है, उस पर हमला कर दिया जाता है, उसको तल्फ़ करने की कोशिश की जाती है। और यही आज PTI का तारीख़ी रोल है। इस तमाम तर हमले के बावजूद PTI खड़ी हुई है, PTI के कारकुन खड़े हैं, PTI के वोटर खड़े हैं, PTI के लिए बोलने वाले खड़े हैं। हम जबर की आंखों में आंखें डालकर बोल रहे हैं, हम खड़े रहेंगे और हम इस अलम को बुलंद किए रखेंगे कि इस मुल्क के अवाम में ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत है, और हम जमहूरियत के बग़ैर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत इज़्ज़त नफ्स का नाम है। अगर आप मेरे फ़ैसले को, मेरे वोट को रद्द करते हैं तो आप बतौर इंसान मुझे रद्द कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मेरे वोट की कोई वक़्त नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है। इसका ये मतलब है कि मेरी कोई वक़्त नहीं है, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो ये हमारी खुददारी का तकाज़ा है कि हम जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करें। और जब हम जमहूरियत को डूबने देते हैं तो होता क्या है इस मुल्क में? इस मुल्क में यही होता है कि अशराफिया के गिने चुने मंजूर नज़र लोग डेरा डालते हैं इस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द। वो फैसले करवाते हैं जो इंसान दुश्मन होते हैं, जो गरीब दुश्मन होते हैं। इसीलिए आज इस मुल्क में ये सूरत हाल है कि 15 साल की उम्र के 40 से 50% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी स्कूल में नहीं जाते, और जो जाते भी हैं वो एक पैरा नहीं लिख सकते किसी भी ज़ुबान में जो मरबूत हो। आज ये सूरत हाल है कि 40% बच्चे आपके 15 साल की उम्र के ऐसे हैं जिनकी जिस्मानी नशो-नुमा जो है उनकी उम्र के हिसाब से कम है, वो स्टंटेड। ये क्या है इसकी वजह? क्यों इस मुल्क में ऐसी पॉलिसियाँ बनी कि गरीब का खून निचोड़ा गया है, खून चूसा गया है 78 साल से? इसकी एक बड़ी वजह है जमहूरियत का फक़दान। जब एक जमात को जमहूरियत का सहारा लेना पड़ता है, अवाम को जवाबदेह होना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होने देगा। जब तक इस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, हमारे बच्चे जो हैं उनके जिस्म और उनके दिमाग सुखड़ेंगे। जब तक जमहूरियत नहीं होगी, हमारे बच्चों को नाबलद रखा जाएगा, अनपढ़ रखा जाएगा, ताकि वो अशराफिया के बच्चों के साथ मुकाबला ना कर सकें। तो हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इज़्ज़त नफ्स बहाल हो, चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस बहाल हो। ये है हमारी जंग।